సో చాలా మంది ఇద్దరికి క్వశ్చన్ అంటే వై గోవింద్ గారు అండ్ వై రిషిక, బికాస్ చాలా మంది వచ్చే ఉంటారు, చాలా మందిని మీరు చూసే ఉంటారు, అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ గాయస్ ఆర్ సో మెనీ గర్ల్స్ మంచిగా పర్ఫార్మెన్స్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇద్దరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి. మీరు ఫస్ట్ చెప్పండి, వై గోవింద్ గారు? గోవింద్ గారు వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ థింగ్ యూ నోటీస్ అండ్ యూ థింక్ దట్ హీ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ వన్ ఫర్ మీ? The first met I had during the D time, I was going some rough time. Like my partner issue was happening, some of the other issue, partner changing, choreographer changing. This issue was happening, and D was my first ever reality show basically. I was basically a dancer before. I used to do some reality shows like DIDs and all. I've been a part of it, and I've tried also, but maybe I did not work that hard, and because of that I didn't reach that level. So D was my first show, so I was very happy to be on that show, but because of my partner and some problems between the choreographers, I was like, it was into the situation like they might quit me up. Okay. So I was not quite happy with that, and I didn't knew him from just D. I have been in DID season 5. So I was there as an like wild card. అక్కడ నేను కొరియోగ్రాఫర్ ఉంటే So he was there as a choreographer. అమ్మాయి అప్పుడు అక్కడ I was a contestant కంటెస్టెంట్ గా వచ్చింది. Yeah. Okay. So I ah. just knew like, okay, he's a one I knew somewhere in team. So okay, you are here, I'm very happy to see you here, like that. And then I shared with him. So this was happiness for like when we met first time. After then, when like this situation was going on, I just shared with him ki this is happening. And that time when I shared with him, he literally listened to me and explained me in a very matured way ki this just to console me of the situation, don't worry, the things will be sorted out. Just not like taking advantage, okay, now girl has started chatting to me as an. He literally took like very nicely explained me the thing, situation, it happens, it's okay, don't worry, talk to the director and all. He literally had words with the director as well. Okay. We can work out something, because he was there. So from there it started, and gradually the way he cares, he always think about me like, okay, now she's not in the trouble or something like that. धीरे धीरे वो जो एक sense है उनका कि she should not get anything trouble in the life. No matter what, I'm gonna work that hard कि she has to do nothing and she has to just keep smiling every day. That's the one thing I felt कि ఓకే. ఓ సూపర్, ఇట్స్ అ గ్రేట్ వర్డ్. మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు రషిక గారి గురించి. ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, చెప్పని ఎన్నాళ్ళ నుంచి చెప్పని అని చెప్పేసి చెప్పండి. బేసిక్లీ నేను ఒక 4 years చాలా టఫ్ టైం వెళ్ళింది, లైక్ బిఫోర్ ఐ మెట్ హర్. సో ఒక రిలేషన్షిప్ చాలా హార్డ్గా, సో ఐ వాజ్ వెరీ డిప్రెస్డ్ దట్ టైమ్. కానీ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ డి, సో ఐ వాజ్ లైక్ కొంచెం ఓకే, అంటే మంచి ఫోకస్ చేస్తున్నాను అప్పటికి. అండ్ ఐ మెట్ హర్ బిఫోర్ ఓన్లీ. కానీ సడన్గా పర్ఫార్మెన్స్ నాకు కూడా తెలియదు, ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లోనే నా పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయింది. సడన్గా ద లాస్ట్ జోడీ వాజ్ దెమ్, అండ్ షీ కేమ్. నాకు తెలిసిన తర్వాత 1 day బిఫోర్ వచ్చిందని, వచ్చి నేర్చుకుంది, అండ్ షీ పర్ఫార్మ్డ్. And suddenly, and the next contestant he gave is the Rishika. auditions. I didn't even give the audition. I was direct entry. సూపర్ మచా. నేను ఆడిషన్ ఇచ్చాను, అబ్బా డైరెక్టర్స్ ముందు ఆడిషన్. They literally liked me, and they were like, they want me in the show. Okay. So D wasn't complete. Like I had a very good journey in a D. Apart from the chaos happened between the choreographer and the partner, I got a very good name also during my D time basically. Okay. అంటే ఆ తెలుగుకి I didn't knew the Telugu. So there's a meme actually. అవునా? Yeah, there is. చెప్పండి ఒకసారి. I don't know. I have to show you actually. ఓకే, మీరు వెతకండి, ఈ లోపల ఆయన చెప్తారు, చెప్పండి. సో ఆ టైంలో ఫస్ట్ టైం చూసాను. అండ్ ద నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ రిషిక అండ్ భార్గవ్ అండి. సో ఐ సా హర్, ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చింది సడన్ గా, లైక్ ఐ వాజ్ షాక్డ్. ఓకే, సో షీ పర్ఫార్మ్డ్ అండ్ షీ సెట్. అక్కడ బ్రేక్ వచ్చాక నేను వెళ్ళి మాట్లాడాను, ఓకే ఏంటి ఇక్కడ సడన్ గా, లేదు నన్ను పిలిపించారు, ఏదో కంటెస్టెంట్ చేంజ్ అయింది అందుకే పిలిచి వచ్చాను. ఓకే, సో అక్కడ పరిచయం అయింది. సో అప్పుడు డి అంటే 1 year దాకా స్ట్రెచ్ చేసేవాళ్ళు. 52 weeks. సో ఐ వాజ్ ఫ్రమ్ బాంబే అండ్ షీ వాజ్ ఫ్రమ్ రాంచీ, అండ్ మాకు ఎవరికి కాంటాక్ట్, వేరే వాళ్ళతో కూడా కాంటాక్ట్ లేదు, మేము కొత్తగా. అండ్ మిగతా అంత కంటెస్టెంట్స్ ఒకరికొకరికి
తెలుసు, Yeah. కొరియోగ్రాఫర్స్ కూడా తెలుసు వాళ్ళకు. సో ఎవరు మాట్లాడేది కాదు. ఓకే, నా ఈజ్ ఫ్రమ్ బాంబే, సో బేసికలీ బాంబే వాళ్ళని అలా అంత వాల్యూ అప్పుడు వాల్యూ లేకుండే బేసికలీ అప్పట్లో. సో ఎవరి ఫ్రెండ్స్ కూడా అంత, సో మేమిద్దరం అక్కడ ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం. లైక్ షీ వాజ్ ఆన్ ఆపోనెంట్ సైడ్ అండ్ ఐ వాజ్ దిస్ సైడ్. సో అప్పుడప్పుడు మాకు కూడా బ్యాటిల్ అయ్యేది డాన్స్ లో. సో నేను ఎక్కువ శాతం నేనే గెలిచాను. అసలు ఎక్కడ తగ్గట్లేదు. ఓకే, షీ ఆల్సో అంటే పర్ఫామ్ చాలా బాగా చేస్తుంది. మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక ఉంటుంది సార్ మీకు. ఓకే, సో ఒక 2 times గెలిచింది. సో How many times did we battle? 3 times. 3 बार में 2 बार मैं जीती, okay. 1 बार जीते खाली. अच्छा ठीक है, चल ले लो. ఓకే ఓకే. సో అక్కడ పరిచయం అయ్యి, సో బేసిక్లీ అమ్మాయి యాజ్ అ గర్ల్ షీ స్ట్రగల్స్, అంటే చాలా ఇబ్బంది పడ్డది ఆ షోలో. ఆ పార్ట్నర్ చేంజ్ అయ్యి వేరే పార్ట్నర్ వచ్చాడు, వేరే కొరియోగ్రాఫర్ చేంజ్ అయ్యి వేరే కొరియోగ్రాఫర్ వచ్చారు. అమ్మాయిని బెంగళూరు తీసుకెళ్లారు, అక్కడ వేరే ఎక్కడనో ఉంచారు, అక్కడ నుంచి రిహర్సల్స్ కి తీసుకురావడం, చాలా ఇబ్బంది. సో అక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ అయ్యి మంచిగా ఓకే, అమ్మాయి క్యూట్ ఉంది. సో ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు హర్ లైక్, జూమ్ వేసుకోండి, ఆవిడ బ్లష్ అవుతున్నారు, కొంచెం జూమ్ వేసుకోండి. ఇలా వేసాను, ఇలా గాలం ఉంటుంది కదా మనది, షీస్ క్యూట్ అది. ఓకే ఓకే. వి స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అండ్ అక్కడ నుంచి సపోర్ట్ చేశాను చాలా. ఆ జర్నీలో చాలా సపోర్ట్ చేశాను. నా పర్ఫార్మెన్స్ రెడీ చేసేటప్పుడు కూడా అమ్మాయికి ఓకే ఎలా జరుగుతుంది ఏంటో, మనం ఆల్రెడీ స్ట్రగల్ అవుతున్నాం, మనం అయినా సరే పక్కన వేరే వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ కూడా తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయి. ఓకే, అలా కొంచెం ఎపిసోడ్స్ అయికుంటా వి కేమ్ క్లోజర్. అండ్ ఒక టైంలో నేనే అంత షో అయ్యాక ఐ ఓన్లీ టోల్డ్ హర్ లైక్, ఏం చెప్పారు ఒకసారి మళ్ళీ రిక్రియేట్ చేద్దామా సరదాగా ప్రపోజింగ్ సీన్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మన గోవింద్ మాస్టర్ వచ్చేసి రిషిక గారిని ప్రపోజ్ చేస్తారన్నమాట. Come on! It did not happen the way कि he came to me and he told me I love you. ऐसा नहीं हुआ है. अभी होगा. फोन पे किया उन्होंने मुझे. अभी मैं वही बोल रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ, अभी करो, रिक्रिएट करो. He literally proposed me in the phone and we were having conversation in the night. Like everybody slept off and around everybody will sleep and go That to the duppatti bed. phone? No, not duppatti phone. Proper. He had iPhone. I had a normal Android I phone. am saying that under the blanket phone. No. Okay. No. So we'll all go to the bed and we'll use phone for some time. So yeah, and that time the conversation started. But and you were with the contestants, na? No. That time I was in my home. Acha, okay. Okay. హిట్ టీవీ యాప్, ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters. 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.